Next is the types of catalysis. There are mainly two types of catalysis: homogeneous catalysis, and second is the heterogeneous catalysis. Then first, homogeneous catalysis. In homogeneous catalysis, reaction catalyst and reactant are in same phase. Reactant and catalyst. Suppose for example, see this reaction first. Reactant is converted to product by using catalyst. म्हणजेच रिएक्शन घेतला, रिएक्टंट घेतला, रिएक्टंट A plus B to form product AD AB by using catalyst C. रिएक्टंट समजले? यांना आपण हे दोघं A आणि B रिएक्टंट आहे. C is the catalyst. AB is the product. Okay. This is reactant. AB is the reactant. A plus B. A plus B is the reactant. AB is the product. C is the catalyst. Okay. समजलाय का? रिएक्ट हा जो एरो आहे, एरोच्या राईट साइडला प्रोडक्ट असतो आणि लेफ्ट हँड साइडला रिएक्टंट आहे. See, reaction first type of catalysis, homogeneous catalysis. Homogeneous catalysis means catalyst and reactant are in the same phase. Same phase म्हणजे reactant ही gases मध्ये, catalyst ही gases मध्ये. Same phase झाली. Phase म्हणजे काय? Solid, liquid and gases. Solid, liquid and gases. म्हणजे सॉलिड मध्ये काय येईल? सॉलिड म्हणजे काय? स्थायू, मराठीमध्ये स्थायू, द्रव आणि वायू. स्थायू म्हणजे काय? सॉलिड. लिक्विड मीन्स द्रव and gases means वायू. मग आता जर homogeneous catalysis means reactant and catalyst involved in same phase. See, this is A plus B reactant and C is the catalyst to form product AB. Then see, this reactant present in G means gas. This G is the gas. Then reactant are present in gaseous form. And catalyst कोणत्या फॉर्म मध्ये, कोणत्या फेज मध्ये? gaseous फेज मध्ये. म्हणजे both are present in gaseous phase. Therefore, this type of catalysis homogeneous catalysis. Then see reaction. Manufacturing of sulfuric acid process by chamber process. See, SO2 plus H2O plus O2 to form H2SO4 by using NO catalyst. NO catalyst. SO2 is involved in this SO2 in gaseous form, H2O in gaseous form, water vapor, oxygen in gaseous form, and NO in gaseous form. All these catalyst and reactant present in gaseous form. So this type of manufacture of sulfuric acid process is homogeneous or heterogeneous?
होमो मीन्स सेम. होमो म्हणजे काय? सेम. होमो मीन्स सेम and hetero means different. See, second type of catalysis, heterogeneous catalysis. In heterogeneous catalysis, reaction catalyst and reactant are in the different phase. वेगवेगळ्या फेज मध्ये, म्हणजे सॉलिड मध्ये असेल रिएक्टंट, तर गॅस मध्ये कॅटलिस्ट गॅसेस फॉर्म मध्ये असेल किंवा लिक्विड फॉर्म मध्ये असेल. सी, A and B reactant A and B in gaseous form and catalyst in solid form. solid form to form product AB. To form product AB. So this general reaction is known as heterogeneous catalysis. See, next example, manufacturing of ammonia by Haber process. Example question विचारतात, which catalyst is used in manufacturing of ammonia? See, example, N2 plus S2 to form ammonia by using iron catalyst. लोखंड कोणत्या फॉर्म मध्ये? सॉलिड फॉर्म मध्ये का लिक्विड? Solid. And nitrogen and hydrogen gas? Nitrogen and hydrogen. Liquid. Gaseous form. Then nitrogen gas react with hydrogen gas to form ammonia by using iron catalyst. Okay, this is the Haber process. Manufacturing of ammonia by using Fe catalyst is known as Haber process. Example question विचारतात, which catalyst is involved in? सर परत एक्सप्लेन करा. काय कोणता आहे? मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ अमोनिया. हो सर, हो तेच. नायट्रोजन कोणत्या फॉर्म मध्ये? नायट्रोजन नायट्रोजन गॅस म्हणतो ना का लिक्विड? लिक्विड नायट्रोजन म्हणजे तो प्रोसेस करून लिक्विड मध्ये कन्वर्ट केला जातो. हायड्रोजन गॅस आपण म्हणतो, हायड्रोजन गॅस हे दोन्ही काय गॅसेस फॉर्म मध्ये, परंतु हा कोणता आहे? आयर्न सॉलिड फॉर्म मध्ये. म्हणून दोन्हीची फेज वेगवेगळी आहे. गॅसेसची आणि सॉलिडची फेज वेगवेगळी आहे, म्हणून त्यांना हेटेरोजिनियस कॅटालिसिस म्हणतो आपण. वेगवेगळी फेज आहे ना, डिफरंट फेज. सो theory of catalysis, there are 4 steps involved in catalysis. जी प्रोसेस आहे त्या प्रोसेस मध्ये कॅटालिसिसच्या 4 स्टेप्स आहे. स्टेप फर्स्ट, adsorption of reactant on catalyst. adsorption म्हणजे adsorb. समजा एखादा तुम्ही बघा एक कॅटलिस्ट विंटर सीझन मध्ये टेम्परेचर काय राहतं? विंटर सीझन मध्ये टेम्परेचर काय? लो टेम्परेचर राहतं. तर लो टेम्परेचर मध्ये जे वॉटर वेपर्स आहे ते समजा एखाद्या लोखंडावर पडलं, वॉटर वेपर्स, पाण्याचे वेपर्स राहतात ना, ऍटमॉस्फिअर मध्ये वेपर्स आहे. त्या आयर्नच्या कॅटलिस्टवर पडला तर ऍडसॉर्ब होतं. ऍब्सॉर्ब वेगळं आहे आणि ऍडसॉर्ब वेगळं आहे. ऍडसॉर्प्शन.
Sir, what is in the Adsorption. adsorption? Absorption. And absorption is absorption. Absorption. Both are different. Adsorption means Sir, what is in the adsorption? adsorption म्हणजे एखादा सबस्टन्स आहे हा जो दुसऱ्या सबस्टन्सच्या सरफेसवरच थांबतो. म्हणजे तुम्ही एखादी लोखंडाची वस्तू आहे ती पाण्यामध्ये डिप केली तर काय होईल? पाणी काय होईल? ऍब्सॉर्ब होईल का ऍडसॉर्ब? ऍब्सॉर्ब होईल. ऍडसॉर्ब. परंतु त्याच ऐवजी प्लास्टिक ओके सेम प्लास्टिक पाण्यामध्ये डिप केला तर ऍडसॉर्ब होईल. त्याऐवजी ऍब्सॉर्प्शन म्हणजे काय? एखादा कॉटन पाण्यामध्ये डिप केला तर काय होईल? ऍडसॉर्ब होईल का ऍब्सॉर्प्शन. त्या प्रोसेसला आपण ऍब्सॉर्प्शन म्हणतो आणि जी लेअरवरच थांबतो त्याला आपण ऍडसॉर्प्शन म्हणतो. ऍडसॉर्प्शन. So theory of catalysis. First, adsorption theory. This theory consists of 4 steps. Adsorption theory consists of 4 steps. First step, adsorption of reactant molecules on catalyst surface. Adsorption of reactant on catalytic surface. The step first, this is the catalyst. Suppose in step first, हा जो कॅटलिस्ट आहे समजा इकडे एक रिएक्टंट आहे आणि इकडे बी रिएक्टंट आहे आणि कॅटलिस्ट नाहीये इथे, तर ते दोघे एकत्र येईल का? कोणतीही रिएक्शन कंप्लीट करण्यासाठी काय पाहिजे? जवळ आलेले पाहिजे. ते रिएक्टंट जवळ पाहिजे तरच रिएक्शन कंप्लीट होईल. जर ते जवळ नाही आले तर रिएक्शन कंप्लीट होईल का? नाही. मग त्यांना दोघांना जवळ आणण्याचं काम कोण करतो? कॅटलिस्ट. देन ये कॅटलिस्ट adsorb on catalyst surface, ये reactant adsorb on catalytic surface, B catalyst B reactant adsorb on catalytic surface. आता हे दोन्ही adsorb झाले. ही झाली स्टेप फर्स्ट. Okay. Then in second step is the formation of complex, activated complex. Formation of activated complex. Activated complex, see in this diagram, activated complex is neither product nor reactant. This is the intermediate complex. Intermediate तो product ही नाहीये आणि रिएक्टंट ही नाहीये. म्हणजेच काय होतं पुढच्या स्टेप मध्ये या कॅटलिस्ट सरफेसवरच रिएक्शन कंप्लीट होते. Reactant A, B. This is the activated complex. Activated complex. This is the activated complex. Activated complex is neither product nor reactant. म्हणजे तो रिएक्टंटही नाही प्रॉडक्टही नाही, दोघांच्या मधला जो तयार झालेला आहे कंपाऊंड त्याला ऍक्टिव्हेटेड कॉम्प्लेक्स म्हणतो. देन थर्ड स्टेप काय असेल? आता रिएक्टंट तयार होईल का प्रॉडक्ट तयार होईल?
Product. Product. Then React. formation of product. C D. Formation of product on catalyst surface. Third step is the formation of product on catalyst surface. Then fourth step. This is the fourth step. Remove catalyst from remove product from catalyst. Remove product from catalyst. That is called सर as सेपरेशन होतं ना त्याच्यात disruption. Huh? सेपरेशन होतं ना फोर्थ स्टेप मध्ये सेपरेशन म्हणजे डिसॉर्प्शन ऍडसॉर्प्शनच्या ऑपोजिट काय आहे डिसॉर्प्शन. सर आणि थर्ड स्टेपला नाव काय आहे Formation of product. See, step third is the formation of products, and fourth step disruption. Disruption is the opposite of adsorption. Okay, adsorptionच्या विरुद्ध काय आहे डिसॉर्प्शन. आता फायनल या प्रोसेस मध्ये सी प्रॉडक्ट आणि formation of C and D product and catalyst remains as it is. Catalyst काय झाला हा जो कॅटलिस्ट आहे सुरुवातीला घेतला होता कॅटलिस्ट तसाच राहिला म्हणजे त्यामध्ये त्याचं व्हॉल्यूम चेंज झालंय का वेट चेंज झालंय का डझंट चेंज एनी फिजिकल प्रॉपर्टी इन कॅटलिस्ट डझंट चेंज इट इज रिमेन्स सेम. तो काय झाला सेम राहिला. ओके बट this is the adsorption process. Then next point. Okay, this is समजलाय का हा point? First step Yes, sir. Yes, sir. adsorption, second formation of activated complex, third formation of product, fourth desorption. म्हणजे आपला कॅटलिस्ट तसाच फक्त तो इन्व्हॉल्व झाला रिएक्शन मध्ये पण तो म्हणजे रिएक्शन कंप्लीट करून आणली त्याने. Then next is the intermediate compound formation theory. Next theory, intermediate compound formation theory. Intermediate. See, A plus B to form AB product by using C catalyst. आता इथे काय होतं एक इंटरमिजिएट कसा तयार होतो एक रिएक्टंट कॅटलिस्ट बरोबर रिएक्ट होतो A plus C to form AC. First step ही झाली first step. A plus C to form AC and AC is react with B to form AB and catalyst remains same. हा जो आपण कॅटलिस्ट घेतला होता सुरुवातीला ही फर्स्ट स्टेप आहे A plus C to form AC and second step AC plus B to form AB plus C. Okay. This is the intermediate compound formation theory. First theory is the adsorption theory and second is the intermediate compound formation theory. Then characteristics of catalysis. Characteristics of catalysis. First characteristics, increase the rate of reaction. Change the rate of reaction. Increase the rate. Second, कॅटलिसिस ने काय होतंय रिएक्शनचा रेट इन्क्रीज होतो किंवा चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन. फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स
catalyst change rate of reaction but cannot stop or start the reaction. कॅटलिस्ट रिएक्शनचा रेट चेंज करतो, परंतु तो रिएक्शन थांबवत की नाही किंवा सुरू करत नाही. तो रेट चेंज करू शकतो, रिएक्शनचा रेट चेंज करू शकतो, परंतु तो रिएक्शन सुरू करत नाही किंवा थांबवत नाही. Third is the efficiency of a catalyst depends upon its physical state. Efficiency म्हणजे तो रिएक्शनचा रेट कितीने वाढू शकतो, तो कशावर डिपेंड, त्याच्या फिजिकल स्टेटवर. फिजिकल स्टेट म्हणजे प्रॉपर्टी, त्याचा सरफेस कसा आहे, त्याची साईज काय आहे. समजा इफिशियन्सी, कॅटलिस्टची इफिशियन्सी म्हणजे तो कॅटलिस्ट रिएक्शनचा किती स्पीड वाढवेल, तो कशावर डिपेंड आहे. इफिशियन्सी म्हणजे तुमची काम करण्याची इफिशियन्सी, तुम्ही स्टडी किती करू शकतात, कशावर डिपेंड आहे तुमच्या इफिशियन्सी. काय स्टडी करण्याची इफिशियन्सी कशावर डिपेंड आहे तुमची, तुम्ही किती कॉन्सन्ट्रेशन करतात, किती वेळ स्टडी करतात दररोज. हे झाले तुमच्या प्रॉपर्टी ना, स्वतःची. प्रत्येकाची प्रॉपर्टी काय आहे, डिफरंट आहे, वेगवेगळी आहे. म्हणजे तुमची जी इफिशियन्सी आहे तुमच्या कॅरेक्टरिस्टिक वर डिपेंड आहे. तसाच सेम कॅटलिस्टची इफिशियन्सी कोणावर डिपेंड आहे, त्याच्या फिजिकल स्टेटवर. फिजिकल स्टेट म्हणजे त्याची साईज काय आहे कॅटलिस्टची, सरफेस एरिया कसा आहे. सरफेस एरिया ओबड धोबड असेल तर रिएक्शनचा रेट जास्त वाढेल, रफ सरफेस असेल, आणि जर याऐवजी प्लेन सरफेस असेल तर त्यावर ऍडसॉर्ब होणार नाही लवकर. Then next characteristic is a catalyst remains unchanged at the end of reaction. A catalyst remains unchanged at the end of reaction. तुम्ही बघितलं थिअरी, ऍडसॉर्प्शन थिअरी. तुम्ही जर कॅटलिस्ट 2 ग्रॅम कॅटलिस्ट घेतला तर रिएक्शन किती कंप्लीट झाली तरी तो कॅटलिस्ट किती राहणार आहे, 2च ग्रॅम. म्हणजे तो काय आला, कॅटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज ऍट द एंड ऑफ रिएक्शन. जसा एजंट राहतो आपला, एजंट काय करतो, आपल्याला खरेदी किंवा विक्री करून देतो, परंतु तो ऍक्च्युअल तो इन्व्हॉल्व होत नाही, म्हणजे तो आपल्याला पैसे देत नाही किंवा घेत पण नाही, म्हणजे तो त्याचा लॉस करत नाही. म्हणजे काय झालं, catalyst remains unchanged at the end of reaction. This is the 4 characteristics of catalysis. Increase the rate of reaction, catalyst change rate of reaction but cannot stop or start the reaction. The efficiency of catalyst depends upon its physical state. Then remains at the end of reaction. Next, catalyst. What is meant by catalyst? Catalyst is a substance. Catalyst काय आहे, सबस्टन्स. तो रिएक्शनचा रेट इन्क्रीज करतो किंवा डिक्रीज करतो. देन फर्स्ट टाइप ऑफ कॅटलिस्ट, पॉझिटिव्ह कॅटलिस्ट. पॉझिटिव्ह कॅटलिस्ट हा एक सबस्टन्स आहे, त्या सबस्टन्स ऍड केल्यामुळे रिएक्शनचा रेट इन्क्रीज होत असेल तर पॉझिटिव्ह कॅटलिस्ट म्हणतो आपण, आणि डिक्रीज होत असेल तर निगेटिव्ह कॅटलिस्ट. Then first, the substance which increase the rate of reaction is known as positive catalyst. The substance which increase the rate of reaction, reaction चा rate increase करतं त्याला positive catalyst म्हणतो आपण. See, example like
decomposition of KClO3 in presence of MnO2 catalyst. Decomposition of KClO3 in presence of MnO2 catalyst. C reaction. KClO3 to form KCl plus O2 in presence of MnO2 powder. MnO2 powder ऍड केल्यामुळे रिएक्शनचा रेट इन्क्रीज झाला. दॅट इज द सबस्टन्स विच इन्क्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. मग आता इथे कॅटलिस्ट कोणता आहे? MnO2 catalyst. MnO2 is a positive catalyst. पॉझिटिव्ह कॅटलिस्ट का म्हटलं? कारण त्यामुळे रिएक्शनचा रेट इन्क्रीज झाला. Increase the rate of reaction is known as positive catalyst. Then second is the this is the negative catalyst. Second is the सर दिसत नाही स्क्रीन. 1 minute. Are you visible? Hello? No. Yes? Yes. Yes, are you Yes, visible? sir. Yes, sir. No, sir. Negative catalyst. Yes, sir. Second catalyst. Negative catalyst. Mute yourself. हॅलो सर. Everybody mute. Yes. सर नाही दिसत आहे स्क्रीन. Negative. तुझ्याकडे नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल काही? दिसते सर. नाही सर. नाही सर. नाही दिसते सर स्क्रीन. दिसते सर. दिसते सर. दिसते सर. Is visible? जॉईन होतो. Okay. Yes, sir. Visible. Negative catalyst. The substance which increase or decrease rate of reaction? Decrease. Decrease the rate of reaction. Decrease the rate of Decrease. reaction. For example, chloroform is used as an anesthetic in presence of oxygen. It undergo oxidation and forms poisonous compound carbonyl chloride. When 2% of ethanol is added, it retards the rate of reaction. क्लोरोफॉर्म कुठे यूज करतात? तुम्ही ऐकलेलं असेल ना? किडनॅप करायला सर. करायला. बेशुद्ध करायला सर. बेशुद्ध करायला. करण्यासाठी अनेस्थेटिक एजंट म्हणून यूज करतो आपण क्लोरोफॉर्म. समजा एखादं ऑपरेशन करताना क्लोरोफॉर्म इंजेक्ट केलं आपल्या बॉडीमध्ये, क्लोरोफॉर्म इंजेक्ट केलं. क्लोरोफॉर्म मुळे काय होतं? आपण बेशुद्ध पडतो. का बेशुद्ध पडतो? तिथे एक कार्बोनिल क्लोराइड कंपाऊंड तयार होतो, पॉइझनस कंपाऊंड तयार होतो आपल्या बॉडीमध्ये. क्लोरोफॉर्म इंजेक्ट केलं, लिक्विड क्लोरोफॉर्म इंजेक्ट केल्यानंतर आपल्या बॉडीमध्ये ऑक्सिजन आहे. वी नो रोल ऑफ ऑक्सिजन, ट्रान्सफर ब्लड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर जाण्यासाठी ब्लड मायग्रेट होत असताना त्याबरोबर ऑक्सिजनही वाहतो. मग आता क्लोरोफॉर्म आपल्या बॉडीमध्ये इंजेक्ट केलं, तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्ट होऊन एक पॉइझनस सबस्टन्स तयार होतो. कोणता तयार होतो? कार्बोनिल क्लोराइड, COCl2. आणि COCl2 पॉइझनस सबस्टन्स तयार झाल्यामुळे आपण बेशुद्ध पडतो. मग आता हा ऑपरेशन कंप्लीट झालं. मग आता आपण नंतर काय म्हणतो? भुलेचं इंजेक्शन देतात ना, भूल येण्यासाठी. पण उतारण्यासाठी पुन्हा एक इंजेक्शन दिलं जातं. मग आपल्याला ते कमी करायचं आहे.
पॉइझनस सबस्टन्स आहे त्याचा रेट कमी करायचा आहे. आता आपल्याला इथे काय करायचंय? रेट कमी करायचा का वाढवायचा आहे? कमी करायचं. कमी करायचा कमी आहे. करायचा सर रेट. 2% ethanol is injected in body of patient. When 2% ethanol is added, it retards the rate of reaction. म्हणजे जो क्लोरोफॉर्म आहे त्या क्लोरोफॉर्मचा रेट कमी करण्यासाठी आपल्या बॉडीमध्ये पुन्हा ऑपरेशन झाल्यानंतर 2% इथेनॉल ऍड करतात. ऍडिशन ऑफ 2% इथेनॉल. Inject 2% ethanol to retards the rate of reaction. Retards means decrease the rate of reaction. Negative catalyst example समजलं? Negative catalyst example हो, sir. समजलं का? Yes, sir. क्लोरोफॉर्म त्या बॉडीमध्ये गेल्यानंतर तो रिएक्शन चालू करतो आणि ऑक्सिजन बरोबर रिएक्शन तयार होऊन तो कार्बोनिल क्लोराईड तयार करतो. कार्बोनिल क्लोराईड हा पॉइझनस सबस्टन्स आहे. जसं आपल्या बॉडीमध्ये पॉइझनस जास्त ब्लड मध्ये सर्क्युलेट होईल तसं आपलं बेशुद्ध पडण्याचं प्रमाण काय होतं? वाढतं. पण आपल्याला हा ऍक्टिव्ह कार्बोनिल क्लोराईड, आता तो काय झालेला आहे? कार्बोनिल क्लोराईड ऍक्टिव्ह झाला, त्याला आपल्याला तो इनऍक्टिव्ह करायचा आहे. म्हणजे आपल्या बॉडी मधली रिएक्शन काय करायची आहे? स्टॉप करायची, कमी करायची ना. हळूहळू उतरलं पाहिजे ना. तो शुद्ध झालेलं शुद्धीवर येण्यासाठी काय केलं? 2% इथेनॉल ऍड केला. म्हणजे इथेनॉल काय झाला? रिएक्टंट का कॅटलिस्ट? Catalyst. कॅटलिस्ट. निगेटिव्ह का पॉझिटिव्ह? Negative catalyst. निगेटिव्ह. ती रिएक्शन CHCl3 plus oxygen to form COCl2, formation of carbonyl chloride, and this retards the rate of reaction by adding ethanol, 2% ethanol. Then third type is the autocatalyst. सर मला एक डाऊट होता. बोल. आपल्याला कसं ओळखायचं की ते कॅटलिस्ट निगेटिव्ह आहे का पॉझिटिव्ह आहे, आणि जर फक्त आपल्याला रिएक्शन दिलं असतील तर? आधी आपल्याला त्याची कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी माहित राहते ना. आता समजा तू स्टडी करतोय का नाही, कशावरून ठरवतं? तुला मार्क किती मिळणार आहे कशावरून ठरवणार मी? त्याच्यावर. तुला जास्त मार्क मिळेल का कमी मार्क मिळेल तर कशावरून ठरवणार? तू किती पार्टिसिपेट होतो? तू Paper मार्क cut. वाढवण्यासाठी प्रयत्न करतो का कमी करण्यासाठी प्रयत्न करतो? कशावर डिपेंड आहे? तुझ्या प्रॉपर्टीवर डिपेंड आहे, तुझ्या कॅरेक्टरिस्टिक वर डिपेंड आहे. तसं प्रत्येक कॅटलिस्टची कॅरेक्टरिस्टिक ठरलेली आहे. कारण ते समजा रिसर्च करताना रिसर्च काय करतात? कोणता एक सबस्टन्स घेतात आणि त्या चालू रिएक्शन मध्ये टाकून देतात. जर रिएक्शनचा रेट वाढत असेल तर आपण त्याला पॉझिटिव्ह कॅटलिस्ट म्हणतो. जर त्या सबस्टन्स मुळे रिएक्शनचा रेट कमी होत असेल तर आपण काय म्हणतो? निगेटिव्ह कॅटलिस्ट. म्हणजे रिसर्च केल्यानंतर ते समजलेलं आहे ना तो कॅटलिस्ट कोणता आहे. म्हणजे इथेनॉल डायरेक्ट ऍड केला असं नाही ना. क्लोरोफॉर्म आधी बायोलॉजिकल स्पेसिस वर टेस्ट घेतली जाते, त्याच्यावर किती परिणाम होतो. मग इथेनॉल ऐवजी दुसरा कंपाऊंड यूज करायचा का तो रेट कमी करण्यासाठी? वेगवेगळे कंपाऊंड यूज करून पाहतात आणि नंतर आपण ठरवतो तो निगेटिव्ह कॅटलिस्ट आहे का पॉझिटिव्ह कॅटलिस्ट. जर इथेनॉल इंजेक्ट केल्यानंतर अजून रिएक्शनचा रेट वाढला तर काय होईल? अजून जास्त वेळ बेशुद्ध पडू. म्हणजे third is the autocatalyst. When one of the product of reaction itself act as a catalyst for the reaction. आता ह्या रिएक्शन मध्ये जो प्रॉडक्ट तयार होणार आहे तोच कॅटलिस्ट म्हणून यूज होतो. When one of the products of a reaction itself act as a catalyst for the reaction.
म्हणजे जो प्रॉडक्ट तयार होणार आहे तोच कॅटलिस्ट म्हणून यूज होतो नंतर. सी रिएक्शन. This is the ester. Ester is react with water to form acid and ethanol. Then ethyl this ester benzoate, methyl benzoate, sorry, methyl acetate. This is the ethyl acetate. Ethyl acetate is react with water to form acetic acid and methanol. Then this acetic acid is act as a autocatalyst. Acetic acid is act as a autocatalyst. Then see next, industrial application of catalyst. Industrial application of catalyst. इंडस्ट्री मध्ये वेगवेगळे कॅटलिस्ट यूज करतात. एक्सक्यूज मी फर्स्ट सर. कॅटलिस्ट. यस सर त्याच्यामध्ये कॅटलिस्ट कोण सर होतं? प्लीज एक्सप्लेन ऑटो कॅटलिस्ट वन टाइम. catalyst. In autocatalyst, acetic acid, this is CH3COOH, acetic acid is act as a autocatalyst. जो प्रोडक्ट आहे त्या प्रोडक्ट मधला एक प्रोडक्ट itself act as a catalyst. One of these. सर तुमचा आवाज ब्रेक झाला होता, वापस सांगता का कोण आहे कॅटलिस्ट त्याच्यामध्ये? This acetic acid is act as a autocatalyst. In presence of acetic acid, increase rate of reaction. Hence, this acetic acid is act as a autocatalyst. Auto स्वतः. Auto म्हणजे काय? स्वतः. सर म्हणजे एखाद्या रिएक्शन मधला प्रोडक्ट स्वतःच कॅटलिस्ट म्हणून रिएक्ट करतोय असंच ना? हा, पण प्रत्येक रिएक्शन मध्ये असं होत नाही. ठराविक काही रिएक्शन्स आहे त्यामध्ये जो प्रॉडक्ट तयार होतो तिथे प्रॉडक्टच कॅटलिस्ट म्हणून यूज होतो. पण असं होत नसेल तर आपण आपल्याला जर रिएक्शनचा रेट चेंज करायचा आहे, वाढवायचा आहे, तर आपण दुसरा कॅटलिस्ट यूज करतो. ती industrial application of catalyst. First industrial application, manufacturing of chlorine gas by Dickens process. Manufacturing of chlorine gas, Cl2. C reaction, hydrochloric acid is react with oxygen to form H2O plus Cl2 in presence of CuCl2 catalyst. This is CuCl2 catalyst is in solid form, CuCl2 in solid form, HCl and oxygen in gaseous form. So this type of catalysis heterogeneous or homogeneous? Heterogeneous, because hydrochloric acid and oxygen presence in gaseous form and CuCl2 presence in solid form. So this manufacturing of chlorine gas by Dickens process is heterogeneous process. सर Second reaction. Yes. हॅलो सर, त्या Yes. प्रोसेस मध्ये पहिल्याच्यात तुम्ही बोलले होते की होमोजिनियस मध्ये सगळे सेम पाहिजे, बरोबर? हो. हा, मग आता जर समजा पहिल्याच्यात लिक्विड आहे आणि काहीच्यात सॉलिड आहे आणि जर आपला कॅटलिस्ट सॉलिड असला मग तो होमोजिनियस मानला जाईल का हेटेरोजिनियस? Heterogeneous. म्हणजे दोघं Heterogeneous. रिएक्टंट तेच फेज मध्ये What? पाहिजे ना? Both reactant and catalyst are involved in same phase, is known as homogeneous catalysis. Second, manufacturing of ammonia by Haber process. See, nitrogen present in gaseous form, hydrogen present in gaseous form, iron, this is the iron. Which catalyst is involved in Haber process?
Iron. Iron is used as a catalyst in manufacturing of ammonia by Haber process. This is the heterogeneous reaction. N2 plus S2 to form ammonia by using AP catalyst. Then next, manufacturing of sulfuric acid process by chamber process. Manufacturing of sulfuric acid, C, SO2 plus H2O plus O2 to form H2SO4 in presence of nitrous oxide, NO. This is the manufacturing of sulfuric acid process by chamber process. Then next is the manufacturing of ethanol from glucose. Manufacturing of ethanol from glucose. तुम्ही शुगर इंडस्ट्री बघितलेली असेल. शुगर इंडस्ट्री मध्ये इथेनॉल तयार करतात. इथेनॉल कशासाठी यूज करतात? Glucose. इथेनॉल कशासाठी यूज करतात? ग्लुकोज पासून तयार करतो. Chloroformic acid कमी करायला 20% फ्युएल मध्ये यूज करतात. 20% इथेनॉल मिक्स इन फ्युएल लाईक पेट्रोल डिझेल. पेट्रोल किंवा डिझेल मध्ये इथेनॉल यूज केला जातो. कारण इथेनॉल हा फ्लेमेबल आहे. फ्लेमेबल आपल्याला जे फ्युएल आहे ते काय पाहिजे? फ्लेमेबल असेल, व्हॉलेटाईल असेल. व्हॉलेटाईल आणि फ्लेमेबल म्हणजे पेट घेणार किंवा व्हॉलेटाईल म्हणजे उडून जाणार. जो सबस्टन्स व्हॉलेटाईल आहे, हवेत उडतो, टेम्परेचर वाढलं तर तो इव्हॅपोरेट होतो. पेट्रोल बघितलं असेल तुम्ही, ऍटमॉस्फिअर मध्ये ठेवलं. समजा ऍटमॉस्फिअर मध्ये पेट्रोल ठेवलं तर पेट्रोल काय होतं? इव्हॅपोरेट होऊन जातं, उडून जातं ना ते. इव्हॅपोरेट होतं. इव्हॅपोरेशन, आपण त्या प्रोसेसला इव्हॅपोरेशन म्हणतो. मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इथेनॉल फ्रॉम ग्लुकोज. आता ग्लुकोज तुम्ही शुगर इंडस्ट्री मध्ये बघितलं असेल, इथेनॉल तयार केला जातो. इथेनॉल ग्लुकोज पासून तयार करतो. मग शुगर इंडस्ट्री मध्ये शुगर तयार करताना तिथे ग्लुकोजही तयार होतो. Then C reaction, this is the glucose is converted to ethanol by using Zymes catalyst. Manufacturing of ethanol from glucose. ग्लुकोज पासून इथेनॉल तयार होतो by using Zymes catalyst. This Zymes catalyst is used in manufacturing of ethanol from glucose. Zymes catalyst. Next is the next industrial application. Manufacturing of glucose from cane sugar. मी तुम्हाला सांगितलं ना, केन शुगर म्हणजे काय? ऊसापासून ग्लुकोज तयार होतो. ग्लुकोज पासून इथेनॉल तयार होतो. शुगर इंडस्ट्री मध्ये केन शुगर म्हणजे ऊसापासून ग्लुकोज तयार होतं आणि ग्लुकोज पासून इथेनॉल तयार होतो. सी, मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ ग्लुकोज फ्रॉम केन शुगर, C12H22O11 to form glucose C6H12O6 by using maltose catalyst. इथे काय यूज केला जातो? साखरेपासून ग्लुकोज तयार करण्यासाठी माल्टोज कॅटलिस्ट यूज करतो. आणि ग्लुकोज पासून
इथेनॉल तयार करण्यासाठी कोणता कॅटलिस्ट which catalyst is used for preparation of ethanol from glucose? Which catalyst is used? Zymase. Zymase catalyst, correct. Zymase catalyst is used for making ethanol from glucose, and maltose catalyst is used for making glucose from cane sugar. म्हणजे cane sugar पासून ग्लुकोज पासून इथेनॉल C2H5OH. This is the ethanol by using Zymase catalyst. सर 1 मिनिट मागची स्लाइड दाखवता का? तर C6H12O6 means glucose, no? C6H12. सर आवाज ब्रेक होतोय तुमचा. Yes, sir. Yes, it's my voice is clear now. Yes, Sir, C6H12O6 means glucose, no? ग्लुकोज. ग्लुकोज पासून इथेनॉल तयार होतं बाय युजिंग झायमेज कॅटलिस्ट. सर 1 मिनिट मागची स्लाइड दाखवा ना ती. One minute. See. दिसत नाही सर ती. दिसत नाही. Yes. Are you visible? दिसते का? दिसत नाहीये. नाही सर, नाही सर. त्याचा प्रॉब्लेम तुमच्याकडे असेल सर किंवा तुमच्या एंडला माझ्याकडे प्रॉब्लेम आहे काहीतरी नेटवर्कचा. सर नाही दिसत आहे. सर दिसते आता. आता दिसते सर. गेली सर. सर गेली. स्क्रीन गेली. सर वापस गेले. सर परत जॉईन होता आता. Yes. Now, are you visible? See, next industrial application, manufacturing of glucose from cane sugar. See, glucose. This is the glucose. See, glucose from maltose. Maltose catalyst. Manufacturing of glucose from cane sugar. म्हणजे ऊसापासून ग्लुकोज तयार होतं. ऊसापासून ग्लुकोज तयार करण्यासाठी कोणता कॅटलिस्ट यूज केला जातो? माल्टोज. Then in the next industrial application, manufacturing of polyethylene polymer. Polyethylene polymer in polymer industry. For manufacturing of polymer is the longest chain of carbon compounds is known as polymer. In polymer industry, number of chemicals used as a catalyst. So, to prepare longest chain of carbon compounds, nylon, terylene, then polymer technology students. सर तुमचा आवाज ब्रेक होतोय सर. Important for us. सर वापस 1 मिनिट जॉईन होता का? तुमचा आवाज ब्रेक होतो. ब्रेक होतोय सर. सर आवाज ब्रेक होतोय सर.
सर स्क्रीन पण नीट दिसत नाही आता बाहेर. तुमच्या इथे नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे. Yes. Now are you visible? Hello. Yes. दिसतंय का आता? Yes, sir. Yes. Yes. Okay. Manufacturing of polyethylene polymer. Polyethylene. This is important for polymer technology students. Important for us. Polymer technology students, important for us. Manufacturing of polyethylene polymer. In this preparation of polyethylene, Ziegler-Natta catalyst is used. See, CH2 double bond CH2 double bond CH2 to form polyethylene polymer by using Ziegler-Natta catalyst. Ziegler-Natta catalyst is used for preparation of polyethylene polymer. This is the manufacturing of polyethylene polymer. There are number of industrial application of catalyst to prepare different products. Okay. Example question विचारू शकतात. Which catalyst is used in Haber process? Which catalyst is used in manufacturing of glucose, manufacturing of ethanol, manufacturing of polyethylene polymer? Okay. Then सर ही डिकॉन्स आणि हॅबर प्रोसेस काय असतं? yes. तुम्ही बोलले ना, तर हे हॅबर्स आणि डिकॉन्स प्रोसेस काय? नाव आहे त्या प्रोसेसला रिएक्शनला. जसं सायंटिस्टनी सर्च केलेलं आहे ना, त्यामुळे त्यांचं नाव दिलेलं आहे त्या प्रोसेसला. हॅबर प्रोसेस म्हणजे हॅबर सायंटिस्टनी डिस्कवर केलेली ही मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस आहे. जर समजा तू याही पेक्षा वेगळी प्रोसेस तयार केली अमोनिया तयार करण्याची, तर त्याला तुझं नाव दिलं जाईल ना. एक सिंपल प्रोसेस तू तयार केली विदाउट एनी कॉस्ट, कोणताही खर्च न येता तू जर एखादा प्रॉडक्ट तयार करत असेल तर त्या प्रॉडक्ट सर्व ठिकाणी यूज केला जातो, तर त्या प्रोसेसला तुझं नाव दिलं जाईल. असं म्हणजे सायंटिस्टनी जी डिस्कवर केलेली थिअरी म्हणून त्यांचा नेम दिलेला आहे त्यांना. दिस इज द इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन. देन नाउ नेक्स्ट इज द नॅनो टेक्नॉलॉजी. Nanotechnology, this technology that impacts many industries like environment, energy, pharmaceuticals, agriculture, manufacturing, materials, chemistry, electronics, equipment, transportation. Nowadays, in vehicles, nanomaterial is used. Nanomaterial is the nano. What is nano? Nano, smallest of the smallest part is known as nano. Nano म्हणजे सर्वात कमी. तुम्ही टाटाची मोटर सर बघितली, आवाज ब्रेक होतोय. ठीक आहे. क्लिअर येत नाही. आवाज तुमचा ब्रेक. आवाज ब्रेक. नॅनो. So हॅलो, आवाज येतोय माझा? आपला एक लेक्चरचा टॉपिक राहिलेला आहे. ट्युजडेला आपलं लेक्चर राहील. ओके सर. ट्युजडेला सकाळी 9 ते 10 या दरम्यान लेक्चर राहील ट्युजडेला. ओके सर. आणि उद्या प्रॅक्टिकल राहील. प्रॅक्टिकलचा टायमिंग माहिती आहे तुम्हाला? प्रॅक्टिकल 1:30 ते 3:30. किती वाजता सर? 1:30 ते 3:30. हॅलो, 1:30 ते 3:30 प्रॅक्टिकल राहील. प्रॅक्टिकल नंबर 2 and 3 दोन प्रॅक्टिकल घेणार आहे आपण. प्रॅक्टिकल नंबर 2 and प्रॅक्टिकल नंबर 3. ओके.
So you can leave now. You सर can मला leave एक now. डाऊट होता. आधीच्या प्रॅक्टिकल पीडीएफ केव्हा अपलोड करायची? फर्स्ट 5 प्रॅक्टिकल ज्यावेळेस कंप्लीट होतील त्यावेळेस मी लिंक पाठवणार आहे तुम्हाला अपलोडिंग साठी. तुम्हाला लिंक अपलोड करण्यास जे प्रॅक्टिकल तुम्ही राईट केलेले प्रॅक्टिकल अपलोड करण्यासाठी एक मी लिंक सेंड करेल तुम्हाला. ती लिंक वर तुम्हाला प्रॅक्टिकल फर्स्ट 5 प्रॅक्टिकल अपलोड करायचे आहे. ओके सर सर लिंक पाठवा ना, लिंक पाठवा. लिंक लगेच पाठवून काय उपयोग नाही ना. लिंक पाठवून उपयोग आहे का? आता 5 प्रॅक्टिकल एकत्र राहणार आहे. म्हणजे प्रॅक्टिकल नंबर 1 ची एक पीडीएफ तयार करायची, प्रॅक्टिकल नंबर 2 ची एक पीडीएफ, 3 ची एक, 4 ची एक, 5 ची एक. जोपर्यंत 5th प्रॅक्टिकल कंप्लीट होत नाही तोपर्यंत लिंक पाठवून उपयोग आहे का? तुमच्याकडे ती सेव्ह पण नाही राहणार. नाही. प्रत्येक प्रॅक्टिकलची वेगवेगळी नाही, एकाच लिंक मध्ये 5 प्रॅक्टिकल सबमिट करायचे. म्हणजे तुम्हाला पीडीएफ वेगवेगळी करायची. जसे क्वेश्चन राहतात 5 क्वेश्चन, त्याचे आन्सर देतात तुम्ही सेम पद्धतीने. सर एकत्र व्हिडिओ बनवले ते एकच पीडीएफ नाही बनवायची सर्व प्रॅक्टिकलची. 5 प्रॅक्टिकलचे 5 पीडीएफ राहतील. सर एकच पीडीएफ मध्ये केलं 5 प्रॅक्टिकल, मग ते सोपं जाईल. नाही 5 प्रॅक्टिकलचे 5 पीडीएफ. ओके सर. तुम्हाला सर मला एक डाऊट होता. बोल. ते तुम्ही सेकंड थेरी सांगितली होती ना ऍड्सॉर्प्शन नंतरची, ती वापस एक्सप्लेन करता का? मला नेट गेलं होतं तेव्हा. अरे आता ऍड्सॉर्प्शन मी काल पण एक्सप्लेन केलं होतं, आज पण नाही पुन्हा ती नाही, त्याच्यानंतरची आजची सांगितली ती. हॅलो. इंटरमिजिएट कंपाऊंड फॉर्मेशन थिअरी. हा तीच. कंपाऊंड फॉर्मेशन थिअरी. इंटरमिजिएट म्हणजे एक प्रॉडक्ट तयार, समजा ए आणि बी आहे, ए आणि बी पासून ए बी तयार करायचं आपल्याला. तर इथे डायरेक्ट ए बी मध्ये रिएक्शन न होता काय होते, ए ची रिएक्शन सी बरोबर होते आणि आपल्याला तिथे काय तयार होतो, एसी तयार होतो. फॉर्मेशन ऑफ एसी. एसी हा काय झाला, आता इंटरमिजिएट तयार झाला. आता हा एसी तयार झाला, तो राहिलेल्या बी बरोबर रिॲक्ट होईल. म्हणजेच एसी प्लस बी टू फॉर्म ए बी अँड सी इज सर नंतर मग तो सेपरेट होऊन जातो का? सी इज रिमेन्स कॉन्स्टंट. तो सेपरेट होतो, रिएक्शन कंप्लीट होती. एसी प्लस बी टू फॉर्म ए बी प्लस सी. सी इज द कॅटलिस्ट. म्हणजे तो इंटरमिजिएट तयार केला आपण. इंटरमिजिएट कोणता झाला, एसी इज द इंटरमिजिएट इन दिस रिएक्शन. एसी इज इंटरमिजिएट म्हणजे जो तयार आपण आधीच्या ऍडसॉर्प्शन प्रोसेस मध्ये काय बघितलं, एक ऍक्टिव्हेटेड कॉम्प्लेक्स तयार होतो. ऍक्टिव्हेटेड कॉम्प्लेक्स म्हणजे काय, तो रिएक्टंटही नाही आणि प्रॉडक्टही नाही. इथे इंटरमिजिएट काय आहे, हा रिएक्टंट आहे का, एसी रिएक्टंट आहे का, एसी रिएक्टंट आहे का? हो. हॅलो. एसी रिएक्टंट आहे का? ए नाही प्लस सर, नाही ए प्लस बी रिएक्टंट सर. रिएक्टंट आहे. एसी काय झाला मग, एसी काय झाला, एसी इंटरमिजिएट. AC is the intermediate. It form intermediate with catalyst. Catalyst बरोबर intermediate तयार केला. Then next characteristics of catalysis. Characteristics. प्रत्येक catalyst ला काय राहते, characteristics. काही characteristics काय करतील, रिएक्शनचा रेट इन्क्रीज करतील, काही कॅटलिस्ट रिएक्शनचा रेट डिक्रीज करतील. Second, catalyst change the rate of reaction but cannot stop or start the reaction. ते रिएक्शनचा रेट कमी किंवा जास्त करतील, परंतु ती रिएक्शन स्टॉप करत नाही किंवा स्टार्ट करत नाही. सर याच्या नंतरच कळालंय. The efficiency of catalyst depend upon its physical state.
म्हणजे फिजिकल स्टेटवर डिपेंड आहे त्याची इफिशियन्सी. इफिशियन्सी म्हणजे काय? ती रिॲक्शन किती वेळेमध्ये कंप्लीट करायची, ती कशावर डिपेंड आहे? त्या कॅटलिस्टच्या प्रॉपर्टीवर. फिजिकल स्टेट मध्ये काय येईल? सरफेस एरिया, व्हॉल्यूम, वेट. रफ सरफेस असेल तर रिॲक्शनचा रेट वाढेल, प्लेन सरफेस असेल तर रिॲक्शनचा रेट कमी होईल. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हो सर, कळालं. will be continued in next lecture. Next point will be continued in next lecture. So you can leave now. थँक्यू सर. सर Yes. तुम्ही जी पीपीटी पाठवली, तुम्ही जिथपर्यंत शिकवले तिथपर्यंत नोट्स राईट करायचे आहेत का? तुम्हाला तुमच्या ओन वर्ड्स मध्ये लिहायचं असेल तर तुम्ही लिहू शकता. सर तुम्ही नोट्स सर, तुम्ही notes पाठवा ना. सर, तुम्ही नोट्स notes पाठवा माझ्याकडे ना. आता नाहीये, कॉलेजला आहे माझे नोट्स. आता सध्या माझ्याकडे नाहीये. मी तुम्हाला ट्यूसडेला नोट्स देतो किंवा वेडनेसडेला. ओके, मंगळवार किंवा बुधवारी मी तुम्हाला कॉलेज सांगितलं जाईल तुम्हाला. ओके, सांगितलं जाईल तुम्हाला. तुम्ही वॅक्सिन घेतले का? हॅलो, नाही. No, sir. नाही सर, नाही. नो सर. कारण ओके घेतले. 18 इयर्स कम्प्लीट आहे का? No, sir. हो सर, ठीक आहे. सांगितलं जाईल कॉलेज चालू कधी होणार आहे. टेंटेटिव्ह तारीख 20 ऑक्टोबर आलेली आहे. सांगितलं जाईल. ठीक आहे. ओके, सो यू कॅन लिव्ह नाऊ. यू कॅन लिव्ह नाऊ. हॅलो सर.